பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. லம்போதரர். அடுத்த பெயர் லம்போதரர். தொங்குகிற வயிற்றுக்காரர் என்று அர்த்தம். லம்பம் தொங்குவது, உதரம் வயிறு, அதாவது தொந்தி உள்ளவர். பிள்ளையார் என்றாலே வெள்ளைக்காரர்கள் பாட் பில்லீடு என்று அவருடைய யானை வயிற்றைத்தான் சொல்கிறார்கள். பேழை வயிறும் என்று விநாயகர் அகவலில் வருகிறது. கையில் பூர்ணமுள்ள மோதகத்தை வைத்திருப்பவர், தாமே பூர்ண வஸ்து என்று காட்டத்தான் பானை வயிற்றோடு இருக்கிறார். நல்ல நிறைவை காட்டுவது அது. அண்டாண்டங்கள் அதற்குள்ளே இருப்பதால் அதுவும் அண்ட ரூபத்தில் உருண்டையாய் இருக்கிறது. மோதகத்தில் தித்திப்பு பூர்ணத்தை மாவு மூடி இருக்கிறது. மோதகம் என்றால் ஆனந்தம், ஆனந்தம் தருவது. விக்னேஸ்வரரே அப்படிப்பட்ட ஒரு மோதகம்தான். ஆனந்தமாயிருப்பவர். அன்பு என்ற தித்திப்பான வஸ்துவை, பிரேமையை மதுரம் என்றே சொல்வது வழக்கம். அப்படிப்பட்ட மதுரமான பிரேமையை மற்றவர்களுக்கும் வழங்கி ஆனந்தமூட்டும் மோதகம் அவர். மா என்றால் ஆண்யானை என்றும் அர்த்தம். மோதகத்தில் மதுரமான வெல்லப்பூர்ணத்தை மூடிக்கொண்டு மாவு சொப்பு இருக்கிற மாதிரி பிரேமரசம் நிறைந்த பூர்ண வஸ்துவான பிரம்மத்தின் மேல் ஆனை என்ற மாவின் ரூபத்தை வைத்து மூடிக்கொண்டு ஆனந்த ஸ்வரூபியான விக்னேஸ்வரர் உருவமெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உள்ளே பரம மதுரமான அன்பு பூர்ணத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பதை காட்டவே உருண்டை கொழுக்கட்டை உருவத்தில் வயிற்றை லம்போதரமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உருண்டைக்கு ஆரம்பம் முடிவு சொல்ல முடியாது. அதனால் அது பிரம்மத்துக்கு உருவகம். அதை காட்ட உருண்டையான தொப்பை வயிற்றோடு லம்போதரர் என்று விளங்குகிறார். தொப்பையும் தொந்தியுமாக உள்ள ஒருத்தரை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு புஷ்டி, சந்துஷ்டி உண்டாகிறது. அதிலும் ஒரு குழந்தை அப்படி இருந்து விட்டால் கேட்கவே வேண்டாம். எலும்பும் தோலுமான நோஞ்சானாக உள்ள ஒருவரை பார்த்தால் நமக்கு இப்படி சந்தோஷம் உண்டாவதில்லை. ஸ்தூல சரீரம், கிருஷமான ஒல்லியான சரீரம் ஆகியவற்றை குணங்கள் சம்பந்தப்படுத்தியும் சொல்கிறோம். தொந்தியும் தொப்பையுமாக இருப்பவர் வஞ்சனை இல்லாதவர், அப்பாவி, வெகுளி என்று சொல்வார்கள். அதோடு தொப்பையும் தொந்தியுமாக இருப்பவரை பார்த்தாலே வேடிக்கையாக இருக்கிறது, சிரிப்பாக வருகிறது. சுமுகரான பிள்ளையார் நாம் எல்லாமும் சிரித்துக் கொண்டு சுமுகமாக இருக்க வேண்டுமென்றே தொப்பையப்பராக இருக்கிறார். எத்தனையோ தினசு கஷ்டங்களில் மாட்டிக்கொண்டு ஜனங்கள் திண்டாடுகிறதுகளே, அவர்களுக்கு பிலாசபி சொல்லிக் கொடுத்தால் ஏறும் ஏறாதிருக்கும். அதனால் பார்த்த மாத்திரத்தில் ஒரு வேடிக்கை வினோதமாக அவர்கள் சிரித்து மகிழும்படி நாம் இருப்போம் என்றும் பிள்ளையார் லம்போதரராக இருக்கிறார். அதிலும் குழந்தைகளுக்குத்தான் பகு சந்தோஷம். தொப்பை கணபதியை பார்ப்பதில் குழந்தைகளுக்கு பகு சந்தோஷம். அதற்கேற்றாற்போல் புரந்தரதாசர் சங்கீதத்தில் பாலபாடம் ஆரம்பிக்கும் போது பிள்ளையார் கீதத்தை லம்போதர லகுமிகரா என்றே ஆரம்பித்திருக்கிறார். லகுமிகரா என்றால் லக்ஷ்மிகரா.
சௌபாக்கியங்களை உண்டாக்குபவர். விகடர், அடுத்த பெயர் விகடர். அப்படி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் பாரத் பத்திரிகை ஞாபகம்தான் வரும். ஹாஸ்யத்திற்கு, பரிகாசம், கேலி, சிரிக்க பண்ணுவதற்கு விகடம் என்று பெயர் சொல்கிறோம். அந்த ஹாஸ்யத்திலே புத்தி சாதுரியமும் இருக்கும். விகட கவி என்று வேடிக்கையாக வார்த்தை விளையாட்டு பண்ணுபவரை சொல்கிறது. அந்த பேரிலேயே வார்த்தை விளையாட்டு இருக்கிறது. பின்னாலிருந்து திருப்பி பார்த்தாலும் விகட கவி என்றே வரும். சாமர்த்தியமாக பேசி ஏமாற்று பண்ணுவதை அகட விகடம் என்பார்கள். ஏமாற்று என்றாலும் அதில் இருக்கிற சாமர்த்தியத்தில் ஆச்சரியப்பட்டு சிரிக்கும்படியும் இருக்கும். விகடக்கலை என்றே இருக்கிறது. அதிலே தேர்ச்சி பெற்று மிமிக்ரி முதலான ஐட்டங்களை கச்சேரியாகவே செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். சம்ஸ்கிருத டிக்ஷனரியில் விகட என்பதற்கு அர்த்தம் பார்த்தால் ஹாஸ்யம், தமாஷ் என்று இருக்காது. கோரம், பயங்கரம் என்றுதான் போட்டிருக்கும். ஆனால் நடைமுறையில் ஹாஸ்யம் பண்ணுவது, சிரிக்க வைப்பது, சிரிக்கும்படியாக ஏமாற்று சாமர்த்தியம் செய்வது, இதெல்லாம் தான் விகடம். விதூஷகன் காமிக் பாத்திரம் என்று இந்த நாளில் சொல்கிறார்கள். அவன்தான் விகடன் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். டிக்ஷனரி அர்த்தப்படி பிரதிநாயகன், அதாவது வில்லன் என்று இருக்கிற பாத்திரம்தான் விகடன். கோர ரூபத்தோடும் குரூரமான காரியத்தோடும் இருப்பவன். ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ஆதி காலத்தில் விநாயகர் குரூரமான உக்ரதேவதையாக குரூபமாகத்தான் இருந்தார், அப்புறம்தான் அவரை சௌமியமூர்த்தியாக்கியது என்று சொல்வதுண்டு. நமக்கு அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் வேண்டாம். நாம் உருப்பட நம்முடைய உயிருக்கு ஒரு நிறைவும் நல்ல வழியிலான ஆனந்தமும் பெறுவதற்கு வேண்டியது பக்திதான். நம்முடைய அலைபாய்கிற அசட்டு மனசை இழுத்து நிறுத்தி வைத்து அதற்கு நிறைவும் ஆனந்தமும் கொடுக்கிற ஒரு மூர்த்தி கிடைத்தால்தான் நமக்கு பக்தி சுரக்கிறது. விஷாலமான யானை முகமும் தொப்பை வயிறுமாக இருக்கும் விநாயக மூர்த்தியை பார்த்தவுடனேயே நம் மனசுக்கு இவை கிடைத்து தன்னால் பக்தி உண்டாகிறது. இது பிரத்யட்சமாக தெரிகிற சமாச்சாரம். விக்னேஸ்வர மூர்த்தியை பார்த்தால் ஒரு குரூபியை அல்லது குரூர சுபாவம் உள்ளவரை பார்க்கிற மாதிரியா அருவருப்போ பயமோ ஏற்படுகிறது? கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேண்டாம். பிரத்யக்ஷ அனுபவத்திற்கு எந்த ஆராய்ச்சியை கொண்டும் நிரூபணம் வேண்டாம். ஆகையால் அறிவாளிகள் என்கப்பட்டவர்கள் நம்மை மண்டு என்று சொன்னாலும் சொல்லிவிட்டு போகட்டும். லோக வழக்கில் விகடம் பண்ணுவது என்றால் ஹாஸ்யம் பண்ணுவது என்று இருக்கிற அர்த்தத்திலேயே நாம் விக்னேஸ்வரரை விகடராக வைத்துக் கொள்வோம். அவர் நம்மை ஆனந்தமாக சிரிக்க பண்ணுகிற அழகு மூர்த்தியாக பிரத்யட்சத்தில் தெரிகிற போது ஆராய்ச்சி முடிவு சொல்கிறது என்பதற்காக அவர் பயமுறுத்துகிறவர், அசிங்கமாக தெரிகிறவர் என்று ஒப்புக்கொண்டால் அதுவும் மண்டுத்தனம்தான். விக்னேஸ்வரர் நிறைய விகடம் பண்ணுபவர். அப்பா அம்மா சாக்ஷாத் பார்வதி பரமேஸ்வரால் ஊடல் பண்ணிக்கொண்டு கோபமும் தாபமுமாக இருக்கும்போது அவர் ஏதாவது வேடிக்கை குறும்பு பண்ணி அவர்களை ஒன்று சேர்த்து விடுவார். தெய்வத்தின் குரல் 5ஆம் பகுதி முதற்கட்டுரையான தேவரும் தொழும் தெய்வத்தில் மங்கள ஸ்லோகம் என்ற உட்பிரிவும் அதைத் தொடர்ந்து வரும் சில உட்பிரிவுகளும் பார்க்க. காக்காயாக போய் அகஸ்தியரை விகடமாக ஏமாற்றி நமக்கு காவேரி கிடைக்கும்படி பண்ணுவார். பிரம்மச்சாரியாக போய் விபீஷணரை ஏமாற்றி காவேரி தீரத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதர் பிரதிஷ்டையாகும்படி லீலை பண்ணுவார். கோகர்ண கஷேத்திரத்திலே அவனுடைய அண்ணாவான ராவணனையும் இதே மாதிரி அவர் ஏமாற்றி விளையாட்டு பண்ணித்தான் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டையாகும்படி செய்திருக்கிறார். இதெல்லாம் விகடர் பண்ணின பிராக்டிக்கல் ஜோக்ஸ். அதாவது அவர் விளையாட்டாக பண்ணினதே இன்னொருத்தருக்கு வினையாக முடிந்தது. ஆனாலும் ஒரு அகஸ்தியர், ஒரு ராவணன், ஒரு விபீஷணன் ஏமாந்தாலும் இந்த லீலைக்கெல்லாம் நோக்கம், இந்த லீலைகளுடைய விளைவு லோக கல்யாணம்தான். காவேரியும் ஸ்ரீரங்கநாதரும் கைலாசலிங்கமும் யாரோ ஒரு தனி மனுஷருக்கு உடைமையாக இல்லாமல்
லோகம் முழுதற்கும் பிரயோஜனப்படுகிற விதத்தில் அவர் செய்த அருள் லீலை விகடமாக பண்ணிவிட்டார். திருத்தலங்களில் விகட விநாயகர்கள். கள்ளவாரண பிள்ளையார் என்று அவருக்கு திருக்கடையூரில் திருட்டு பேரே இருக்கிறது. தப்பு பண்ணிய தேவர்களிடமிருந்து அமிர்த கலசத்தை அபேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவர்கள் தங்கள் தப்பை தெரிந்து கொண்டு பூஜை பண்ணிய பிறகு அதை கொடுத்தவர் அவர். இப்படி அநேக க்ஷேத்திரங்களில் விகடங்கள் பண்ணி வேடிக்கை வேடிக்கையாக பெயர் வாங்கியவர். கடுக்காய் பிள்ளையார் என்று இப்படி ஒருத்தர். திருவாரூருக்கு தெற்கே திருக்காராயில் என்று ஒரு சப்தவிடங்க க்ஷேத்திரம், அதாவது தியாகராஜா 7 விதமான நாட்டியமாடும் 7 ஸ்தலங்களில் ஒன்று. அந்த ஊருக்கு ஒரு வியாபாரி ஜாதிக்காய் மூட்டைகள் விற்பனை பண்ணுவதற்காக வாங்கி கொண்டு வந்தான். ஜாதிக்காய்க்கு வரி உண்டு. அதனால் அவன் டோல்கேட் என்கிற சுங்கச்சாவடியில் கடுக்காய் மூட்டை என்று பொய் சொல்லி முன்னேற்பாடாக வண்டியில் முன்னாடியும் பின்னாடியும் கடுக்காய் மூட்டைகளும் போட்டுக்கொண்டு வந்திருந்தான். அதனால் அப்படி சொல்லி வரியை ஏமாற்றிவிட்டு கொண்டு வந்து விட்டான். விக்னேஸ்வரர் நீதி நியாயம் தப்பினால் தண்டனை கொடுத்து விடுவார், அதையும் விகடமாக பண்ணிவிடுவார். அதனால் நிஜமாகவே ராவோடு ராவாக எல்லா மூட்டைகளில் இருந்ததையும் கடுக்காயாகவே மாற்றிவிட்டார். மறுநாள் மூட்டைகளை பிரித்து பார்த்த வியாபாரி ஐயோ என்று உட்கார்ந்து விட்டான். அப்புறம் புத்தி வந்து பிள்ளையாருக்கு வேண்டிக் கொண்டு கடுக்காய் மறுபடி ஜாதிக்காயானால் அதற்குண்டான வரியும் வரிக்கு மேல் அபராதமும் கட்டுவதாக ஒப்புக்கொண்டார். அவரும் மனசிறங்கி கடுக்காயை மாற்றி பழையபடியே ஜாதிக்காயாக பண்ணினார். தித்திக்கும் மோதக பிள்ளையாருக்கு அங்கே கடுக்காய் பிள்ளையார் என்று பெயர் வந்துவிட்டது. கடுக்காய்க்கு நேர் எதிர் கரும்பு. ஒரு கரும்பில்லை 1000 கரும்பை பெயரில் வைத்துக்கொண்டு கரும்பாயிர பிள்ளையார் என்று கும்பகோணத்தில் ஒருத்தர். கும்பேஸ்வர சுவாமி கோவிலுக்கு வடமேற்கே அவருடைய கோவில் இருக்கிறது. ஏன் அப்படி பேர், என்ன கதை என்றால், ஆதியில் அவருக்கு வராக பிள்ளையார் என்று பெயராம். வராக அவதாரத்தின் போது பகவான் அவரை வேண்டிக் கொண்டே பூமாதேவியை ஹிரண்யாட்சனிடமிருந்து மீட்டுக்கொண்டு வந்ததால் வராக பிள்ளையார் என்று பெயராம். அந்த பிள்ளையார் கோவில் வாசலில் ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு கரும்பு வண்டிக்காரன் ஆலைக்கு சரக்கு எடுத்து போகிற வழியில் தங்கினானாம். வண்டியில் 1000 கரும்பை கட்டுக்கட்டாக கட்டி போட்டிருந்ததாம். விக்னேஸ்வரருடைய வாசம் கருப்பஞ்சாற்று சமுத்திரத்துக்குள்ளேதான். கைலாசம் வைகுண்டம் மாதிரி அவருக்கென்று ஒரு லோகம் உண்டு. ஆனந்த ஸ்வரூபமான அவருடைய அந்த லோகத்தின் பேர் ஆனந்த புவனம் என்பது. மகாவிஷ்ணு க்ஷீரசாகரத்தில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அம்பாள் அமிர்த சாகரத்துக்குள் இருக்கிற மணித்வீபத்தில் இருக்கிறாள். பிள்ளையாருடைய ஆனந்த புவனத்தை சுற்றி இச்சுசார சாகரம், அதாவது கருப்பஞ்சாற்று கடல் இருக்கிறது. அவர் ரொம்பவும் ஸ்வீட் என்பதை கையில் இருக்கும் மோதகம் மட்டுமில்லாமல் அவரை சூழ்ந்திருக்கும் பெரிய சமுத்திரமே தெரிவித்து விடுகிறது. அவரிடமிருந்தே கருப்பஞ்சாறு மாதிரி மதஜலம் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் என்றும் வண்டுக்கூட்டம் வந்து மொய்க்கும் என்றும் சொன்னேன். கருப்பங்கடலுக்கு நடுவில் இருப்பவர் வேடிக்கையாக ஒரு பால பிரம்மச்சாரி வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்து வண்டிக்காரனிடம் ஒரு கரும்பு கேட்டாராம். தர முடியாது என்று அவன் சொன்னானாம். போகிறவர்கள் வருகிறவர்கள் வண்டி நிறைய இவ்வளவு வச்சென்றிருக்கே, அந்த குழந்தை வாயை திறந்து கேட்கறச்சே, ஒன்னு கொடுக்கப்படாதா என்றார்களாம். ஏதாவது சொல்லி தப்பித்து கொள்ளணும் என்று அவன், இது ஒரு தினுசு கரும்பு, அப்படியே சாப்பிட்டா கரிக்கும், ஆலையிலே காய்ச்சி வெல்லம் எடுக்கிற போதான் தித்திப்பாகும் என்று அளந்தானாம். அப்படியா என்று அவர்கள் போய்விட்டார்களாம். அப்படியா என்று பிள்ளையாரும் சிரித்து கொண்டாராம். உங்களுக்கே புரிந்திருக்கும். மறுநாள் அத்தனை கரும்பும் ஒரே கரிப்பாக கரிக்க ஆரம்பித்து விட்டதாம். ஆலையில் அவன் கரும்பை கொண்டு போய் இறக்கியவுடன் அந்த விஷயம் தெரிந்தது. பிள்ளையார் கோவில் வாசலில் வந்து கரும்பு கேட்ட பிரம்மச்சாரி யாரென்று அவனுக்கு புரிந்தது.
ரொம்பவும் பச்சாதாபப்பட்டு வேண்டிக் கொண்டானாம். சுவாமியும் அனுகிரகம் பண்ணி கரும்பெல்லாம் பழையபடி தித்திப்பாக மாறிட்டாம். வராகப் பிள்ளையார் என்ற பேரும் கரும்பாயிரப் பிள்ளையார் என்று மாறிற்று. இப்படி விகட அம்சம் இருப்பதாக அநேக கதைகள். இந்த மாதிரி விளையாடியே அவர் மோட்ச பரியந்தம் எல்லா அனுகிரகமும் பண்ணுவார் என்பது ஔவையார் கதையிலிருந்து தெரிகிறது. அவளை தன்னுடைய தும்பிக்கையை வளைத்து தூக்கி விகட விளையாட்டாக அதை அப்படியே நீட்டிக்கொண்டு போய்தான் கைலாசத்தில் தொப்பென்று போட்டிருக்கிறார். தொப்புன்னு போட்டிருக்கார் என்று குழந்தை போல் அபிநயத்துடன் ஸ்ரீசரணர்கள் கூறி கழுக்கென்று சிரித்துக் கொண்டார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பெரியவாளை நேர தரிசனம் பண்ணவா, பார்த்து கழிச்சவா, கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்தவா இருக்கா இல்லையா, அவெல்லாம் அவளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட கலந்துக்கும் போது நமக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, ஆஹா நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு பல பேருக்கு தோன்றது. அது உண்மைதானே. ஏன்னா அவருடைய திருவுருவ பார்த்தாக்க நம்முடைய தீவினைகள் எல்லாம் ஓடியே போயிடுமா. அவருடைய குறு நகை, அந்த புன் சிரிப்பிற்கே அந்த அன்பர்களுடைய குறைகளை எல்லாம் போக்கிடுமா. அவருடைய பாதம் இருக்கா, மென்மையான மலர் பாதம் இருக்கே, அதை நம்மள எங்கேயோ பேரிடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருமா. அதனால அவருடைய அருளை வேண்டி நம்ம பணிந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம ஆட்கொள்வார் தானே, இல்லையா? திருவுருவை காண்பார்த்தம் தீவினைகள் அகன்றிடுமே, திருவுருவை காண்பார்த்தம் தீவினைகள் அகன்றிடுமே, குறுநகையோ அன்பர்களின் குறையெல்லாம் போக்கிடுமே, குறுநகையோ அன்பர்களின் குறையெல்லாம் போக்கிடுமே, பெருமை மிகு அவர் பாதம் பேரிடத்தே சேர்த்திடுமே, பெருமை மிகு அவர் பாதம் பேரிடத்தே சேர்த்திடுமே, அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், ஆட்கொள்வார் சத்குருவே நாம் அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், ஆட்கொள்வார் நம்மை சத்குருவே. ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு ஏழை தம்பதிகள் ரொம்ப வைதீகமா வாழறவா, பெரிய வேத வித்துலாம் சொல்ல முடியாது, ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு வாழறவா. அவ எப்படியோ தன்னோட ஒரு மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவளுக்கு ஒரு மகன். அந்த மகனை அவளால சரியா கவனிக்க முடியல, படிக்க வைக்க முடியல, எதுவும் பண்ண முடியல. அதனால பொண்ணு மாப்பிள்ளை கிட்ட அந்த பையனை ஒப்படைச்சிட்டு, சரி நம்ம மடத்துல போய் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலான்னு கிளம்பி வந்துட்டா. ரொம்ப நாள் மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அவளை கூப்பிட்டு கேட்கிறா, உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திய சந்தோஷமா இருக்காள? இருக்கா. அவர் ஏதோ வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி யாரோ ஒரு பெரிய புரோகித்தரோட கூட இருந்துட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கார், அவருக்கு ஏதோ கிடைக்கிறது வருமானம். அம்மா உன் பிள்ளை என்ன பண்றான் அப்படின்னு. பிள்ளை பொண்ணு மாப்பிள்ளையோட தான் இருக்கா, அவ தான் பாத்துக்கிறான்னு.
என்ன படிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டான். தெரியல, 8ஓ 9ஓ படிப்பான்னு நினைக்கிறேன், நீ அவனை ஒரு நாள் அழைச்சின்னு வாயேன் அப்படின்னா பெரியவா. சரின்னா ஒரு நாள் பையனை வரவழைச்சா. பையனை பார்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படி பார்த்த உடனே பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ரொம்ப பெரிய ஆளா வரப்போறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. உடனே, தம்பி நீ என்ன பண்றன்னாக்க கொஞ்சம் படிச்சு SSLC வரைக்கும் முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லேன் அப்படிங்கிற. சரி, அந்த அம்பி சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். படிப்பு கொஞ்சம் நன்னா படிச்சான். நல்லா ஒரு தடவை பார்த்தாலே ஏக்கச்சந்த கிராகிங்கிற மாதிரி ஒரு தடவை பார்த்தாலே அவனுக்கு அப்படியே புரியுறது, கேட்டதெல்லாம் மனசுல பதியறது. பெரியவாள் அனுகிரகம் ஆசி அவருடைய அருள் பார்வை பெறப்பட்டிருக்கு இல்லையா. நன்னா படிச்சான், கிடுகிடுன்னு முடிச்சான், SSLC வரைக்கும் முடிச்சுட்டான், நல்ல மார்க் வாங்கிட்டான். வாங்கிட்டு பெரியவாள் வந்துட்டான். பெரியவா சொன்னா, நீ கொஞ்சம் மேல படியேன், இந்த சிதம்பரத்துக்கு போய் இங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்து நீ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடு, உனக்கு கிடைக்கும், அங்க சேர்ந்து நீ படியேன் அப்படின்னு. இவன் எனக்கு எங்க வசதி இருக்குன்னு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில போய் படிச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சரி வராது போல இருக்கேன். நான் சொல்றேன், என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, போய் படி. அந்த பையன் அப்ளிகேஷன் போட்டான், கிடைச்சுடுத்து சீட் கிடைச்சுடுத்துன்னு வந்து பெரியவாட்ட சொன்னான். ஃபீஸ் கட்டணுமே, ஒரு டேர்முக்கு 110 ரூபாய் ஏதோ கட்டணும். பெரியவா அங்க வந்து இந்த ஒருத்தரை பார்த்தார், கூப்பிட்ட, நீ இந்த சிதம்பரத்துல அந்த ஒரு பெரிய இந்த வச்சிருக்க வியாபாரம் பண்றாரு, அவருடைய அந்த செட்டியார்கிட்ட தான் நீ காரியஸ்தரா இருக்க, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த அம்பி அனுப்புறேன், அந்த செட்டியார்ட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லி, அவரும் நம்ம மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் தான், சொல்லி இந்த அம்பிக்கு இந்த பரீட்சைக்கு இந்த டேர்ம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி தெரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அம்பி நீ இவரோட இந்த மாமாவோட போ, சிதம்பரத்துல ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தருவார்னா. சரி, அந்த அம்பியும் போனான். ஆனா அங்க போனா அந்த செட்டியார வேலை பார்த்து போய் வாசல்ல நின்று அவர் உபகாரம் பண்ண போறாங்கிற எதிர்பார்ப்போட பார்த்தா அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, பெரிய குண்டா தூக்கி போட்டார். இந்த பாருப்பா, நான் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து வியாபாரம் பண்றவன், உனக்கெல்லாம் நான் வந்து சும்மா பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, ஏதாவது ஒரு பொருள் அடமானம்னு வச்சா நான் பணம் தருவேன், அந்த பணத்தை கூட நீ திருப்பி கொடுத்துட்டு தான் பொருளை மீட்டுக்கணும், போராத்துக்கு நீ வட்டி பணம் வேற கொடுக்கணும், உனக்கு சும்மா கொடுக்கறதுலாம் என்கிட்ட இல்லைன்னுட்டு. இது பையன் என்ன பண்ணா, அந்த அம்பி பெரியவாளுக்கு தகவல் தெரிவிச்சுட்டான். பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, இனிமே உனக்கு பணம் கரெக்டா அந்தந்த தேதிக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி மடத்துல இருந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். ஒரு டேர்முக்கும் 110 ரூபா பணம் அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் சேர்ந்துரும். சரி, படிப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணமே. இந்த காரியஸ்தர் ஒருத்தர் வந்தார் இல்லையா, அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த அம்பிக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஆத்துல எங்கேயாவது மூலையில தங்கறதுக்கு ஒரு மடி செஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்க சொல்லு, அவன் காத்தால எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி அவன் வந்து அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு அவன் போயிடுவான் படிப்புக்கு, அப்புறம் திருப்பி சாயங்காலம் வந்து அப்படியே இந்த புறா கூண்டுல அடையிற மாதிரி வந்து அடைஞ்சுப்பான், அவனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சரி, அந்த காரியஸ்தர் வந்து இந்த அம்பிக்கு ஒரு இடமும் கொடுத்துட்டார். சரி, இதுக்கப்புறம் சாப்பிடணுமே, என்ன பண்றது? பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த சிதம்பரத்திலே இருக்கிறவா நிறைய பேர் பெரியவாளுக்கு வேண்டியவா இருக்கா இல்லையா, அதுல 2-3 பேர் வந்திருந்தா, அவெல்லாம் கூப்பிட்டு, நீங்க என்ன பண்ற, இந்த அம்பிக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வாரத்துல போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி 7 பேரை ஏற்பாடு பண்ணி அந்த அம்பிக்கு சாப்பாட்டுக்கும் வழி பண்ணிட்டா. இப்ப இந்த பையனுக்கு என்ன ஆச்சு, தங்கறதுக்கு இடம் கிடைச்சு கொடுத்து, சாப்பாட்டுக்கு வழி பண்ணியாச்சு, படிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணியாச்சு. அம்பி ரொம்ப நன்னா படிச்சவன் தான், அவன் டிகிரி வாங்கிட்டான், ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டான். வந்த உடனே அதுக்கு ஒரு 300 ரூபா பணம் வேற அவ வந்து ஸ்பெஷலா கொடுத்தா. அம்பி நேரம் எடுத்துட்டு பெரியவாட்ட போனான். பெரியவாட்ட போனோன்னு, பெரியவா இந்த மாதிரி இந்த பரீட்சா பாஸ் பண்ணேன், எல்லாம் உங்களுடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால்தான் அந்த காம்படிஷன்ல எனக்கு பிரைஸ் கிடைச்சதுக்கு 300 ரூபாய். 300 ரூபாங்கிறது என்ன, ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 300 ரூபாங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒரு 30,000 ரூபாய்க்கு சமானமாகும். ஏன்னா அந்த காலத்துல பவுன் விலையே 75 ரூபா 65 ரூபான்னு வித்த காலம். அப்ப 300 ரூபான்னா 4 பவுன் இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு சமானம் இல்லையா. உடனே பெரியவாட்டு கொடுக்குற, பெரியவா சொன்னா, நீயே வச்சுக்கோ, உன்னோட சாமர்த்தியத்தினால வந்த பணம் தான் அது, நீயே வச்சுக்கோ, ஆனா அதுல ஒரு 30 ரூபா மாத்திரம் நான் எடுத்துக்கிறேன், 10%. எதுக்கு அப்படின்னு பாக்குறிய, இங்க ஒரு அம்பி சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறான், அவன் ஏதோ பரீட்சைக்கு பணம் கட்டணும், புஸ்தகம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். இந்த 30 ரூபாய் நான் அவனுக்கு கொடுத்துடுறேன், உனக்கு சம்மதம் தானே அப்படின்னு.
நம்ம அம்பி இருக்கானே அவன் என்ன பண்ணிட்டான், இது என்ன பெரியவாளை வந்து 300 ரூபாயும் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அவரை 30 ரூபாய் மட்டும் தானே எடுத்துக்கிறார், உங்களுக்கு இல்லாத பெரியவா நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லி கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டான். அந்த 30 ரூபாயும் இன்னொரு அம்பிக்கு பரீட்சைக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு போயிடுத்து. அப்புறம் 4ஆம் வட்டத்துல இந்த அம்பி மேல நிறைய படிச்சு டாக்டரேட் எல்லாம் வாங்கி பெரிய உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டான். அப்பப்போ வந்து பெரியவாளை பார்த்துட்டு போவான். நல்ல ஒரு 50-55 வயசு ஆயிடுத்து. ஒரு நாள் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு வந்தான். பெரியவாளை பார்க்க வந்துட்டு ஃபேமிலியோட வரான். வந்துட்டு பெரியவாட்ட சொல்றான், பெரியவாளுடைய கருணையினால் நான் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கேன், நான் ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு பெரியவா எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. இப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், இன்னும் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, நீயும் 4 ஏழை பிராமண குழந்தைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, தங்கறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, சாப்பாட்டுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, இப்படி ஒரு உபகாரம் பண்ணாக்கா அதுவே பெரிய காரியம்ப்பா. உடனே அவர் சொன்னாராம், எனக்கு நீங்க பண்ணனால தான் நான் இவ்வளவு பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன். பெரியவா சொல்லி நீங்க வழி நடத்தி காமிச்சிருக்கேன், நான் பண்ண மாட்டேனா? ஒருத்தர் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்றதை விட அது மாதிரி தான் பண்ணி காமிச்சு இப்படி நடக்கணும்னு வழிகாட்டுறதுக்கு பெரியவாளுக்கு இணையா யாரு உண்டு? பெரியவா இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு அனுகிரகத்தை நீங்க எனக்காக பண்ணிருக்கேன், நிச்சயமா நான் பண்றேன்னு சொல்லி அவரும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணாராம். பெரியவா ஒரு கருணை முகில் இல்லையா, அதனால்தான் கருணையை பொழிந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்த நம்ம பெரியவாளை நாமளும் அவருடைய பல நிகழ்வுகள், அவருடைய நடத்தி காமிச்ச பல நிகழ்வுகளை எல்லாம் மனதில் கொண்டு நாம் அந்த வழியிலேயே சென்று நல்ல பல பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ ராம் ராம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவளோட பெருமையை பார்த்துன்னு வரத்தையே நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்களும் கிடைக்கிறது. அதெல்லாமும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியகரமாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர் ஒரு பாம்போட வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். அதை எழுத்தாளர் பரணிதன்லாம் போய் அவரை பார்த்து அவரோட பேசி பழகி இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த ஆஞ்சநேய உபாசகருக்கு அவர் எப்போ நினைச்சாலும் பூஜை பண்ணுறதையெல்லாம் சர்ப்பங்கள்லாம் வந்து அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கறது கூட இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் பெரியவா உபன்யாசம் பண்ணுறதே ஒரு பெண்ணுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்ததை பற்றியும் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு அம்மாவுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்து அதை ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா வெளியில் போயிருக்கிறதே அந்த வீட்டில் இருந்த கிழவி தெரியாதனமாக சுட சுட பாலை கொண்டு ஊத்துற இடத்துல அந்த பாம்பு படுத்து நிற்கிறது. அது மேலே இடத்துல இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்துருக்க. பெரியவாள் வந்து பார்த்த அதே நாகேஸ்வரன் இந்த பெரியவா பாம்பு குழந்தையா பிறந்துன்னு சொன்ன அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த. அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தில் இதே ஞாபகம் நாகேஸ்வரன், நாகநாதன், நாகராஜன் இப்படியே பேரா இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். இது ஏதோ ஒரு பொய் கதை இல்லை, இதுலேயும் இது மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுது. இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். இது மாதிரி எதான அமானுஷ்யமாக நடந்ததுன்னா அது உடனே நமக்கு ஒரு கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கட்டுக்கதை இல்லைங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வர நியதி போல இருக்குது. பெரியவா பரணிதரன் சொல்கிற பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இந்த பாம்பு உபாசகர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இந்த மாதிரிலாம் அந்த அனுபவத்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதே. இந்த பாம்பு கதை சொன்னால் இப்போது 57 பெரியவா சொன்னால் அப்போ அது ஒரு கதை மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ நேர இவரை பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் கதை இல்லை நிஜமாவே இருக்கும்னு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கடலாடிக்கு பெருக்கத்தே இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் பெரியவா அதை விட ஆச்சரியம். இப்போ 65ஆம் வருஷத்தில் பேப்பரில் வந்திருந்து தான் எங்கேயோ வடக்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணுக்கு யாரோ ஒரு ஸ்திரீக்கு இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு குழந்தையா பிறந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பேப்பரில் வந்திருக்கு. இது ஒரு அதிசயமாக நிகழ்ச்சி இப்போ கூட நடந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பெரியவா சொல்லி அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தினா அப்படின்னு பரணிதரன் சொல்வார். ஒன்று நாம் தீர்மானமாக வச்சுக்கணும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிறது தான் சத்தியம்.
மற்றதெல்லாம் பொய் அப்படிங்கிற பாவத்தை முதல்ல விடணும். நமக்கு சிலதெல்லாம் பிரகிருதியில அமானுஷமா நடந்தும் நடக்கலாம். இப்பயே பார்க்குறோம், ராவணனுக்கு 10 தலை இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது அப்படிலாம் சொல்றதே நமக்கு ஒரு கதை கட்டுற நாப்புல தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, 4 கால் இருந்தது, 8 கால் இருந்தது, எல்லாமோ மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். நமக்கே பார்த்தோன்னா திடீர்னு சில பேருக்கு 6 விரல் இருக்கு, இது மாதிரிலாம் இருக்கே. இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரீசன் சொல்றது? இப்படி யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு சாம்பிளுக்கு இருக்கிறதுலேருந்தே இதெல்லாம் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு தீர்மானம் இருந்தா போறோம், அதுல ஒரு நம்பிக்கை வந்தா போறோம். அப்படிதான் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறது. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க பெரியவாளுடைய யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா ஸ்ரீசைல முகத்வாரம் திரிபுராந்தகம் அப்படின்னு அந்த திரிபுராந்தகத்துல போய் க்ஷேத்திரத்துல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து குண்டூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினான். இந்த குண்டூர் விஜயம் பெரியவா பண்ற அன்னைக்கு அந்த வருஷம் பிளவங்க வருஷம் தமிழ் வருஷம் யுகாதி அன்னைக்கு, தெலுங்கு வருஷ பருப்பு அப்படிம்பாலே, இந்த யுகாதி அன்னைக்கு, இந்த பிளவங்க வருஷ யுகாதி அன்னைக்கு பெரியவா குண்டூருக்கு விஜயம் பண்றதே அந்த குண்டூர் ஜனங்கள்லாம் பட்ட சந்தோஷம் அளவிட முடியாதது. தெலுங்கர்களுக்கு யுகாதிங்கிறது வருஷப்பருப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த வருஷப்பருப்பு அன்னைக்கு பெரியவா வந்திருக்காளே, நம்ம ஊருக்கு விஜயம் பண்ணியிருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு கோலாகல வரவேற்பு. அந்த கோலாகல வரவேற்பு யாரு தலைமையெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா, வினபால சீதாராமையா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நம்பூரு காசி விஸ்வநாதம் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஆஞ்சநேயலு செட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வெள்ள வியாபாரம் பண்ணியிருந்தார் சூரியநாராயணா அப்படின்னு. இவா எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய ஊர்வலம்லாம் வச்சு இந்த குண்டூர்ல ரொம்ப விசேஷமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த யுகாதி அன்னியிலேருந்தே வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சிடும். நவராத்திரி இந்த பங்குனி மாசம் அமாவாசை கழிச்சா மறுநாள் பிரதம யுகாதி பண்டிகை. அன்னியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சுடுத்து. இந்த வசந்த நவராத்திரி 9 நாளும் பெரியவா வேற எங்கும் போக மாட்டா, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அந்த குண்டூர்ல வசந்த நவராத்திரியை கொண்டாடினா. எங்க தங்கியிருந்தா அப்படின்னா, குண்டூர்ல பார்வதிபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடம் இருக்கு. இந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல தான் பெரியவா இந்த வசந்த நவராத்திரிக்கா தங்கியிருந்தா. ரொம்ப விரிவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. யாகசாலைகள்லாம், ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா ஹோமம், ராமமந்திர ஹோமம் இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த நவராத்திரி சமயத்துல. அதுக்கெல்லாம் யாகசாலைகள்லாம் போட்டு பெரிய பந்தல் போட்டு 2000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் உட்காந்து சௌரியமா உட்காந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ரொம்ப விவரமா அங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல சிவனோட சன்னதி இருக்கு, சாரதாம்பா சன்னதி இருக்கு. இதெல்லாம் போய் பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 2 பேரும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல உள்ள அந்த கோவிலுக்கு பெரியவா 2 வெள்ளி குத்தி விளக்கு காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணினா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு, ஸ்ரீராமநவமி எல்லாம் பூர்த்தி ஆனோன்னு பெரியவா நேர கிளம்பி அடுத்தது அமராவதி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த குண்டூர்ல இருந்து 30 கிலோமீட்டர். இந்த அமராவதி இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு மறுநாளே சந்திர கிரகணம் வந்துடுத்து. இந்த சந்திர கிரகணம் வந்ததுனால நேர அமராவதிக்கு வந்தா. இந்த அமராவதிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க சுவாமி அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அமரர்கள் அப்படின்னாலே தேவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். தேவர்கள்லாம் பரமேஸ்வரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவள்லாம் ஒரு சமயத்துல இந்த இடத்துல வந்து, இது கிருஷ்ணா நதி தீரம். கிருஷ்ணா நதி இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. இந்த தட்சிண வாகினியா ஓடுற இந்த கிருஷ்ணா நதிக்கரையில வந்து தேவர்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் பிரத்யட்சமாக அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். அப்போ தேவர்கள்லாம் வேண்டிண்டா, சாமானிய ஜனங்களும் கூட எல்லாரும் உங்களை தரிசனம் பண்ணி உங்களோட அனுகிரகத்தை அடையணும், நாங்கள்லாம் அடைஞ்சாப்புல அவளும் அனுகிரகத்தை அடையணும், அதனால இங்க லிங்காகாரமா எப்பொழுதும் இருந்து அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண தேவர்களோட பிரார்த்தனைக்காகவே பரமேஸ்வரன் அங்க அமரேஸ்வரா இருக்கார். தேவர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணினதுனால தேவர்களுக்கு பிரார்த்தனையோட இருக்கிறதுனாலே அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஊருக்கு பேரும் அமராவதி அப்படின்னு பேரா இருக்கு. அந்த அமராவதிக்கு இன்னும் பெரிய விசேஷம்லாம் ஸ்தல புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறது. துவாபர யுகத்துல, துவாபர யுகம் இறுதியில கிருஷ்ணர் அவதாரத்தும் போது என்ன பண்ணா, சௌனகாதி மகரிஷிகள்லாம் நாரதர்கிட்ட போய் கேட்டா, எங்களுக்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஏதான ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு. மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சௌனகாதி ரிஷிகள் எல்லாமே நாரதர்கிட்ட கேட்கிறா. நாரதர் உடனே என்ன பண்ணினார், இந்த அமராவதி க்ஷேத்திரத்தோட மகிமையை சொல்லி அந்த கிருஷ்ணா நதியோட பெருமையை சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணா நதி எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னா, சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட
ஆணையினால கிருஷ்ண பரமாத்மாவே உற்பத்தி பண்ணின நதி கிருஷ்ணா நதி. அதனாலதான் அவர் பேர்லயே இருக்கு போல இருக்கு. கிருஷ்ணா நதியை உற்பத்தி பண்ணினர். அது இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. அப்பேற்பட்ட தேவதைகள் எல்லாமே பூஜை பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினா அமரேஸ்வரர் இருக்கார். இங்க போய் நீங்க கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோ, உங்களுக்கு மோட்சத்துக்கு வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணின்னு தான் அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பெரிய 5 அடிக்கு 5 மீட்டர் அளவுக்கு வெள்ள செலவக்கல்லுல அமரேஸ்வரர் சுவாமி. அப்படி ஒரு மகிமை வாழ்ந்து இந்த அமராவதியில இந்த சந்திர கிரகணத்துக்காக கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அமரேஸ்வரர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேரும் இங்க வந்தா. இப்படி குண்டூர் விஜயத்தை முடிச்சுண்டு இந்த அமராவதியும் முடிச்சுண்டு பெரியவா வரத்தே அந்த அமராவதியில வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு அங்கங்க போறதே ஏதோ அந்த உள்ளுள்ள சுவாமியை தரிசனம் பண்றது, தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி மத சம்பந்தமான இந்த ரிலீஜியஸ் விஷயங்களை தான் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பார்ப்பான்னு இல்லை. எல்லாத்தையும் அதுல ஹிஸ்டாரிக்கல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு புராண ரீதியா அதுக்கு பெருமை இருக்கட்டும், ஹிஸ்டாரிக்கலா என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாமும் சொல்லுவா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமா தெரிய வருது, இந்த அமராவதியில ஒரு காலத்துல பெரிய வித்யாபீடம் இருந்திருக்கு, அதாவது யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு, பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அது பார்த்த கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த கடிகாஸ்தானம் அங்க இந்த அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அந்த கடிகாஸ்தானத்துல சைனா, ஜப்பான், இன்னும் சயாம், திபேத், ஸ்ரீலங்கா முதலான நாட்டுல உள்ள மாணவர்கள்லாம் வந்து இங்க வித்தைகள்லாம் கத்துண்டு போயிருக்கா அப்படின்லாம் நமக்கு ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்றா, சர்வதேச ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்க அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா அப்ப சொல்றா. அதே மாதிரி பௌத்தர்களுக்கு, பௌத்த மத சம்பந்தமான பௌத்தர்களுக்கு எல்லாமும் இந்த அமராவதி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தலமா இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல. அந்த அமராவதி யாத்திரையை முடிச்சுட்டு பெரியவா அடுத்தது போனது மங்களகிரிங்கிற இடம். நமது தேசத்துல நரசிம்மருக்கு முக்கியமா வச்சுண்டு 8 நரசிம்ம கஷேத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த 8 நரசிம்ம கஷேத்திரத்துல ஒண்ணும் இந்த மங்களகிரி அப்படிங்கிறது. இந்த அது மங்களகிரி அப்படின்னு ஒரு யானை மாதிரி, யானை படுத்துண்டாப்புல இருக்குமா அந்த மலை. அந்த யானை மாதிரி இருக்கிற மலை மேல நரசிம்மர் இருக்கு. இந்த மங்களகிரி நரசிம்மரை ரொம்ப சாதாரண ஜனங்களுக்கு கூட தெரியும், பானக நரசிம்மர், பானக நரசிம்மர் அப்படின்பா. அந்த மலை மேல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார், ஆன வாயப்பழந்துன்னு இருக்கிறாப்புல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி உக்ர ரூபமா. இவெல்லாம் நரசிம்மருக்கு பானகம் பிரீதி அப்படிங்கிறதுனால யாரு போனாலும் இந்த தரிசனத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா பானகத்தை கரைச்சி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது. எடுத்துனுமே இந்த நரசிம்மரோட வாயில விட்டாக்க இவ எத்தனை ஊத்துறாளோ அதுல பாதி வெளியில வந்துடும் இவாளுக்கு பிரசாதமா. இவ 1 லிட்டர் ஊத்தினா 1/2 லிட்டர் திரும்பி வரும், 1/2 லிட்டர் ஊத்தினா 1/4 லிட்டர் திரும்பி வரும், 100 மில்லி ஊத்தினா 50 வெளியில வரும். இப்படி யாரு எத்தனை ஊத்தினாலும் அதுல பாதி வெளியில வருது அப்படின்னு இது ஒரு அதிசயமா இருக்கு. அதுல வேடிக்கை இன்னொரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, இத்தனை பேர் வர ஜனங்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வருவா, எத்தனை யாத்திரிகள்லாம் வருவா, வந்து இது மாதிரி ஒரு அமானுஷமா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது, ஒரு சுவாமி விக்கிரகத்துக்குள்ள நாம ஊத்தினோம்னா அது உடனே திரும்பி வருது அப்படின்னா இது எதனால என்ன அப்படின்னு இந்த அதிசயம் பாக்குறதுல எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையோ. அதனால பணம் கொண்டு போகாத கூட அங்க போய் தானே கரைச்சி ஊத்துவா போல இருக்கு. இப்படி பிரசாதமா வரும் அப்படின்னு இது எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு. இத்தனை பேர் பானம் கொண்டு ஊத்துறா, இத்தனை பானம் கீழே செஞ்சிருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒரு எறும்பு கூட அங்க வராத இருக்கிற ஒரு அதிசயம் உண்டு. இப்படி இந்த மங்களகிரியில பானக நரசிம்மர், இதை போய் பெரியவா தரிசனம். அங்க ஒரு பெரிய புஷ்கரணி இருக்கு, அந்த புஷ்கரணியில ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா இந்த பானக நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்து நேர விஜயவாடாக்கு வரா. விஜயவாடாங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். பஞ்சபாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனன், அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த விஜயவாடா. அர்ஜுனனுக்கு விஜயன் அப்படின்னு ஒரு பேர், வில்லுக்கு ஒரு விஜயன் அப்படின்னு சொல்றோம். விஜயன்கிறதும் அர்ஜுனனோட பேர் தான். இங்க பார்த்தேனாலே தெரியுது, பக்கத்துல ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதம் கிடைச்சது. இந்த விஜயவாடா இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு கதைக்கு சம்பந்தப்பட்ட லிங்கோடையே இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பரணிதரன்ட்டு
ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் விவரமா எழுது அப்படின்னு திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தான் சொல்றா. குறிப்பா அதுக்கு உதாரணமா சொல்றா. இப்ப தஞ்சாவூர் ஜில்லான்னு எடுத்தீங்கன்னா கிராமத்துக்கு கிராமம் ஒரு பிரசித்தமான கோவில் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் அந்த கோவிலோட ஊரோட பெருமை, அந்த ஸ்தலத்தோட பெருமை, அங்க உள்ள தீர்த்தத்தோட பெருமை, அந்த க்ஷேத்திரமூர்த்தியோட பெருமை இதெல்லாம் சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் ஸ்தல புராணம் அங்க ஒரு வழக்கத்துல இருந்துருக்கு. ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு கதை சொல்றா. இதே பார்த்தேன்னா அந்த கதையெல்லாம் கோர்வையா எடுத்துன்னு பார்த்தா ஏதோ அதுல ஒரு பூர்ணமா ஒரு லிங்க் வருது. ஒரு ஊர் கதை தனியா இன்னொரு ஊர் கதை தனியா அப்படின்னு இல்லாத அந்த ஊர் கதையில அவ என்ன சொல்றாளோ அதுக்கு தொடர்புள்ளதா நிகழ்ச்சி நடந்ததா இந்த ஊர்ல கதை இருக்கு, இந்த ஊர்ல சொல்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்புள்ளதா அடுத்த ஊர்ல இன்னொரு கதை இருக்கு. அதை போலதான் இப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கிறதுனாலே பெரியவா சொல்றா இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பொய்யா இருந்ததுன்னா ஒரு ஊருக்காரா சொல்ற கதையே அதோட கண்டினியூஷனே இன்னொரு ஊருக்காரா சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நிச்சயம். என்ன எல்லாரும் ஊருக்காரான்னு சேர்ந்து நாங்க இது மாதிரி பொய் சொல்ல போறோம், நீங்க அதுக்கு அனுகூலமா இன்னொன்னு நீங்க ஒரு பொய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாளா என்ன? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா. இந்த ஸ்தல புராணத்தை எடுத்து பார்த்தாலே நமது புராண இதிகாசங்கள்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலமா இருக்கட்டும், விஜயவாடா இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கட்டும், இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்க சொல்ற கதைக்கெல்லாம் புராணங்களுக்கெல்லாம் லிங்க் ஒன்னோட ஒண்ணு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா 1967 ஏப்ரல் மாசம் 28 விஜயவாடாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்க லப்பிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் அங்க பெரியவா தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்க டவுன்ல பழைய டவுன்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலுக்கு பக்கத்துல அன்னச்சத்திரம் அப்படின்னு ஒண்ணு அங்கேயும் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த லப்பிப்பேட்டையில நிறைய நாள் தங்கி அங்க சங்கர ஜெயந்தி எல்லாம் கொண்டாடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அங்க கிருஷ்ணா நதி ஓடுறது, கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி விஜயேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, விஜயன்னு அர்ஜுனனுக்கு பேர் தான் சொன்னோம், இந்த ஊரே விஜயவாடாவா அவன் பேர்ல இருக்கு, அவர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியா இருக்கும், அதனால விஜயேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிண்டா. அது மாதிரி பக்கத்துல ஒரு மலை மேல அம்பாள் க்ஷேத்திரம் கனகதுர்கா அப்படின்னு பேரு. விஜயவாடால கனகதுர்கா ரொம்ப ஆந்திரால பிரசித்தமானது. இந்த கனகதுர்காவை விரிவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவராச்சே இந்த விஜயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புலயே அங்க வெற்றிக்கு அதிதேவதையான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய துர்கைக்கு ஆலயமா இருக்கு, கனகதுர்கையா இருக்கு. அந்த கனகதுர்கையை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி மே மாசம் 14 1967 மே மாசம் 14 சங்கர ஜெயந்தி. அந்த சங்கர ஜெயந்திய விஜயவாடால ரொம்ப விமர்சையா பெரிவா கொண்டாடி வித்வத் சதஸ்லாம் வச்சா. சங்கர ஜெயந்தியில 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா பூஜையெல்லாம் நடக்கும். ஆச்சாரியால் எடுத்துன்னு போய் பக்கத்துல கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வருது. அது மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாள் முழுக்கலும் அன்னைக்கு பெரிய கொண்டாட்டமா இருக்கும், விசேஷங்கள்லாம் இருக்கும். இது இன்னி வரைக்கும் எப்பொழுதும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. அதை போலதான் இந்த 67ஆம் வருஷமும் இந்த சங்கர ஜெயந்தியில விமர்சையா விஜயவாடால கொண்டாடப்பட்டது. அந்த விஜயவாடால நடக்கிறது வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும். அந்த வருஷம் வித்வத் சதஸ்ல மேட்டூர்ல எல்லாருக்கும் வேதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவரை பேர் முல்லவாசல் பிரம்மஸ்ரீ ராஜகோபால கணபாட்டிகள் அப்படின்னு பேரு. இவர் பல பேருக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்து பல வித்வான்களை உருவாக்கினவர். இந்த மேட்டூர் கணபாட்டிகளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 12 பேர் முதல் ரேங்க்ல தேறினவா எல்லாரும் இந்த வித்வத் சதஸ்க்கு வந்திருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாவனை பண்ணப்பட்டது. இன்னும் தக்க விதத்துல கௌரவம் எல்லாம் படுத்தி ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் அப்ப அந்த வருஷம் நடந்தது. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால இந்த விஜயவாடா பக்தாலாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, பெரியவாளுக்கு 1967ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழா அப்படிங்கிறது நாம முன்னாலே பார்த்தோம். பெரியவா 1907ஆம் வருஷம் பீடத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967ஆம் வருஷம். அந்த வைர விழாவை ரொம்ப நாளா கொண்டாடணும் அப்படின்னு எல்லா நாட்டுல இருக்கிற எல்லா இடத்துல உள்ளவாலும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதை ஒன்றும் பெருசா என்கரேஜ் பண்ணல. அந்த பீடாரோகண வைர விழா அன்னைக்கு பெரியவா தான் அஹோபிலத்துல இருந்தா, நரசிம்மர் சந்நிதியில இருந்தா அப்படின்லாம் நாம பார்த்தோம். இந்த விஜய விழாக்காரெல்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி
பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அவளுக்கு பிடிச்சாப்புல அது ஒரு காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, பெரியவாளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணிட்டா, பண்ணப்படாது அப்படின்னுட்டா. அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வச்சுட்டு இத்தனை ரூபா டார்கெட்டை வச்சுட்டு இப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அப்போ 60,000 ரூபாவா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா. இப்போ கலெக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணது திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், இதுக்கு மேலே இனிமேல் இதை 2 லட்சமா பண்ணுங்கிறதுக்குலாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு. சரி, இப்போ இந்த 60,000 கலெக்ட் பண்ணதை என்ன பண்றது அப்படின்னா, அப்பதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, குருக்ஷேத்திரத்துல வடக்க இருக்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல தானே அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்பலையும் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, பக்கத்திலேயே ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, அதுல மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா. ஏன்னா முதல்ல கீதையை சொன்னது பகவான் கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அந்த கீதைக்கு பாஷ்யம்லாம் பண்ணி அந்த கீதையோட தாத்பரியம் என்ன, அதுல என்ன இருக்கு, சத்தியமான கருத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கீதா பாஷ்யம் பண்ணினார் இல்லையா. அதனால ஒரிஜினலை சொன்னவருக்கும் அங்க இருக்கணும், சந்நிதி இருக்கணும், அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணின ஆச்சாரியாளுக்கும் சந்நிதி இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல கீதோபதேசத்தை சிற்பமா வடிக்க சொல்லி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்தாபனம் பண்ணா. அதுக்கு இந்த 60,000 ரூபாயை உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னா. இதுதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. அவளோட பாவம் எவ்வளவு வசந்ததா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தனக்குன்னு எதுவும் இல்லாது அது ஏதோ சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு லோகத்துக்கு ஒரு தர்மத்துக்கு உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்னே தான் இருக்கா. அந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா 2 நினைச்சிருந்தா. ஒன்று 2 லட்சம் ரூபா கலெக்ட் பண்ணி அதை பெரியவா சொன்னபடி பெரியவாளுக்கு பிடிச்சாப்பல அதை செலவழிக்கணும். இன்னொன்னு பெரியவாளுக்கு இவ பெரிய எதிராஜனா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம்னு அவதாரம் பண்ணி சக்கரவர்த்தியா இருந்து தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறாப்புல பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவர் ஒருத்தர் தர்ம பரிபாலனம் பண்றாரோ அவ ராஜாக்கு சமம் தானே, அவளுக்கு ராஜாவுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம் சொல்றது. ராஜாவே தானே பாவிக்கணும் சொல்றது. அந்த ராஜா வேற யாரும் இல்லை, பரிபாலனம் பண்றதுனாலேயே அவரை மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமா சொல்லியிருக்கு. பரிபாலனம்ங்கிறது திருமூர்த்திகள்ல விஷ்ணுவோட வேலையா இருக்கிறதுனால யாரு ஒருத்தர் நல்லது பண்ணி காவந்து பண்றாளோ காப்பாத்துறாளோ அவ விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு பாவிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனாலதான் இவ சன்னியாசிகளா இருந்தா கூட தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால இவாளுக்கு எதிராஜன் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தியா வச்சு அவளை சிம்மாசனத்துல உட்காத்தி வைக்கிறது, அவளுக்கு கிரீடம் வைக்கிறது, பட்டாபிஷேகம் பண்றது, யானை மேல ஊர்வலம் வைக்கிறது, பல்லாக்கில் வைக்கிறது, இது மாதிரி ராஜ விருதுகள்லாம் கொடுக்கறதுங்கிறது சாஸ்திரமா இருக்கு. அதனால இந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா நவரத்னம் அழிச்சு தங்க கிரீடம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு இந்த பீட்டாரோகண வைர விழால நவரத்னத்தினால கிரீடம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு அவ ஆசைப்பட்டு இந்த கிரீடத்தையும் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் 2 லட்சம் ரூபாய் வசூல் பண்ணி பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுத்து நல்ல விதத்துல செலவழிக்கணும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அந்த வசூல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. இந்த கிரீடம் பண்ணி வச்சதுனால இவாளோட வற்புறுத்தலுக்காக தன்னோட இளவரசான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாளுக்கு அந்த கிரீடத்தை சாத்த விஜயவாடால பெரியவாளுக்கு இந்த நவரத்ன கிரீடம் காணிக்கையா செலுத்தப்பட்டது. இந்த 1967ஆம் வருஷம் இந்த கிரீடம் சிம்மாசனம் அது இது அப்படின்னு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அவளுக்கு பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து இவாளுக்கு இந்த ராஜா சின்னம் எல்லாம் இருந்தா கூட அவ ஞானிகளா இருக்கிறதுனால யோகீஸ்வராளா இருக்கிறதுனால அதை ஒன்றும் அதிகமா பாராட்டிண்டு அதை வச்சுன்னு ஒரு பெருமையா அவ கொண்டாடிண்டு அதை உபயோகப்படுத்தின்றது இல்லை. எல்லாம் இருக்கு, ஏதோ முக்கியமான காலகட்டங்கள்ல மட்டும் அவ உபயோகப்படுத்துறதா இருக்கு. இது அவளோட ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட விஜயவாடால அவளுக்கு கோலாகலமா நடந்த இந்த விழாவுக்கு அப்புறம் பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே
போற்றி. அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி. வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி. உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி. ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி. ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி. மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி. தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி. முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணரு விரந்த ஒருவ போற்றி, விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி. அருமையில் எளிய அழகே போற்றி. கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி. மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கடல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி. தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி. அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி. அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி. முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி. மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி. வானகத்தமரர் தாயே போற்றி. பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி. நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி. தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி. வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி. வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி. அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி. கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி. நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி. இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி. சடையிடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. சீரார்
திருவையாரா போற்றி. அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி. பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி. குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி. கோகழி மேவிய கோவே போற்றி. ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி. பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி. கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி. அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி. இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி. மான கையிலை மலையாய் போற்றி. அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி. இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி. தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி. களங்கொள கருத அருளாய் போற்றி. அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி. நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி. அத்தா போற்றி. ஐயா போற்றி. நித்தா போற்றி. நிமலா போற்றி. பக்தா போற்றி. பவனே போற்றி. பெரியாய் போற்றி. பிரானே போற்றி. அரியாய் போற்றி. அமலா போற்றி. மறையோர் கோல நெறியே போற்றி. முறையோ தரிய முதல்வா போற்றி. உறவே போற்றி. உயிரே போற்றி. சிறவே போற்றி. சிவமே போற்றி. மஞ்சா போற்றி. மணலா போற்றி. பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி. அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி. இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி. கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி. குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி. மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி. கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி. திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி. பொறுப்பமர் பூவணத்து அரணே போற்றி.
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளாமுத்தச் சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடுகிறானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி ஒளிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல்மாலை குண்டருள் போற்றி புறம்பல எரித்த புராண போற்றி பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி 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 புயங்க பெருமாள் போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி 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 புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் கூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.